Good morning, friends. So this is my next lecture on the same topic, solid state, and today we are going to discuss the new point, that is the cubic close packed arrangement, three-dimensional cubic close packed arrangement. In previous lecture we covered the hexagonal close packing, okay, in three-dimensional. Now as far as cubic close packed arrangement is concerned, just previously in HCP, that is three-dimensional arrangement is like this, isn't it? Okay, and in HCP what we do is the A layer. Above this, actually in between three spheres, the triangular voids are there. These triangular voids are covered by the second atoms of second layer, like this. Atoms of second layer. These triangular voids are covered by atoms of second layer. Like this. See. Okay, these triangular voids are covered by atoms of second layer. The triangular voids are atoms of second layer में cover है. So this is A layer. A layer. It is B layer. Suppose B layer. In C layer, if we repeat the A arrangement over the B arrangement, then it is C. If we repeat the above B layer, if we repeat the A type of arrangement again, then it is AB type of arrangement. It is hexagonal close packing, isn't it? But today we are going to discuss cubic close packed. In cubic close packed arrangement, just see, observe carefully. Observe carefully. In B layer, three atoms are there, and in between these three atoms, there is a one tetrahedral voids are there, isn't it? Sorry, triangular void is there. Okay, but we are not going to cover that triangular voids. Actually, if you consider, just see here, like this. Okay, like this. And if I numbered the first A layers, the atoms are numbered 1, suppose 2 and 3. Okay, these are the atoms from the layer A, isn't it? From the layer A. And if we numbered the atoms from B layer as suppose A, B and C. Red मध्ये दाखवलेले A, B, C आणि white मध्ये दाखवलेले number 1, 2, 3. So if you observe these atoms carefully, then the structure is somewhat like this. A, this one A layer, and over this A we put B layer, isn't it? Like this. We put the atoms from the B layer. Like this. And here, if you observe, a void or empty space remains present in between the 6 atoms. So this central point here, dot, here I showed red dot, where there is empty space is there. This empty space is called as an octahedral void. It is called an octahedral void. And in case of cubic close packed arrangement, we are going to form the octahedral voids. We are going to cover the third layer is on the octahedral voids. That third layer जो आपण प्लेस करणार atom, तो कुठे करणार? तर octahedral voids 1, 2, 3 आणि A, B, C च्या मध्ये जे octahedral void आहे, हा octahedral void कव्हर व्हायला पाहिजे. अशा प्रकारे आपण atoms arrangement प्लेस करणार. And this type of arrangement is called as, so this is A layer, red मध्ये दाखवला B layer आणि आता green मध्ये दाखवला जो आहे, it is C layer. So again over C we again going to repeat A, then B, again C, again A, B, C. So this type of arrangement is called as an ABC type of arrangement, where it is also called as a cubic close packed arrangement. Cubic close packed arrangement. Remember, so this is the major difference between hexagonal close packing and cubic close packed arrangement, isn't it? And if you consider the coordination number, in case of cubic close packed arrangement, there is also 12. Coordination number is again 12 is there. Coordination number is again 12 here. A layer चा atom जर घेतला तर A layer चा atom जो आहे त्या A layer च्या atom मधला हा atom 3 नंबरचा atom जर घेतला आपण हा, सपोज शेड घेतला, व्हाईट मध्ये शेड किंवा atom हा जर घेतला
तर हा ॲटम जो आहे स्वतःच्या लेअरमध्ये 6च्या कॉन्टॅक्टमध्ये हा 3 नंबरचा ॲटम रेडमध्ये दाखवलेले जे आहेत ह्या रेडमध्ये दाखवले 3 ह्या 3च्या कॉन्टॅक्टमध्ये येणार म्हणजे त्याच्यावरती 3 ॲटम्स असाच एक लेअर त्याच्या बॅक साईडला येणार आहे सो अगेन 6 plus 3 plus 3 it is 12. Coordination number is 12 for the CCP. Now next point we are going to discuss, that is the voids. आता voids आपण जे म्हणतात टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल voids त्याच्याबद्दल जर विचार केला voids दोन प्रकारचे टेट्राहेड्रल and ऑक्टाहेड्रल. टेट्राहेड्रल void and octahedral void. आणि ऑक्टाहेड्रल void. आता टेट्राहेड्रल आणि ऑक्टाहेड्रल voidचा विचार केला. टेट्राहेड्रल voids ॲक्च्युली टेट्राहेड्रल voids म्हणजे काय तर 4 ॲटम्सच्या मध्ये बिटवीन 4 ॲटम्स ओके 4 ॲटम्स एकत्रित येऊन क्लोज कॉन्टॅक्टमध्ये येऊन 4 ॲटम्सच्या मध्ये जी एम्प्टी स्पेस असणार आहे 4 ॲटम्सच्या मध्ये जी एम्प्टी स्पेस असणार आहे त्या एम्प्टी स्पेसला आपण काय म्हणणार टेट्राहेड्रल voids. बिटवीन 4 ॲटम्स वॉट एव्हर स्पेस इज देअर दॅट स्पेस वी कॉल एज अ टेट्राहेड्रल voids. तर टेट्राहेड्रल voids कशा प्रकारे तयार होतात ओके फॉर दॅट पर्पज एक युनिट सेल घेऊन आपण कन्सिडर करू शकतो. सी टेट्राहेड्रल voids. कन्सिडर युनिट सेल like this unit cell is there, isn't it? And if you consider टेट्राहेड्रल void स्टडी करण्यासाठी हा कॉर्नरचा ॲटम कन्सिडर केला हा कॉर्नरचा ॲटम ठीक आहे. तर पॉईंट ट्रिक्स काय ह्याच्यामध्ये टेट्राहेड्रल void कन्वर्ट करताना हा कॉर्नरचा ॲटम सिलेक्ट केला तर ह्या कॉर्नरच्या ॲटम्सपासून जेवढे फेसेस तयार होतात त्या कॉर्नरच्या ॲटम्सपासून जेवढे फेसेस डायरेक्टली तयार होतात त्या फेसच्या सेंटरचे ॲटम्स घ्यायचे फेसच्या सेंटरचे ॲटम ह्याचा हा फेस येणार ह्याच्या सेंटरचा ॲटम इथे येणार इथून इकडे एक फेस आला ह्याच्या सेंटरचा ॲटम इथे आला आणि ह्याच्या बॅकसाईडचा फेस जो आहे फ्रंट साईडचा घ्यायचा नाही ह्याच्या बॅकसाईडचा फेस जो आहे त्याच्या सेंटरचा ॲटम जर घेतला आपण हां इथं तर ह्याच्या ह्या फेस जो आहे ह्याच्या सेंटरचा म्हणजे इथे तर ह्याच्यामध्ये जर आपण हे 3 जे आहेत हे एकमेकाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत असं कन्सिडर करा ह्याच्यामध्ये हे 3 एकमेकाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत ठीक आहे एक दे आर व्हेरी क्लोज टू इच अदर आणि त्याच्यामध्ये ट्रायंग्युलर व्हॉइड आहे सध्या आणि त्या ट्रायंग्युलर व्हॉइडमध्ये जी स्पेस असणार आहे त्याच्यामध्ये हा कॉर्नरचा ॲटम फिट होणार आहे कॉर्नरचा ॲटम इथं फिट होणार म्हणजे हे जॉईन जर केला तुम्ही तर हे जर जॉईन केला तुम्ही इथं असं तर 1 2 3 आणि 4च्या मध्ये हा जो स्पेस येणार आहे ते एम्प्टी स्पेस हा काय असणार आहे टेट्राहेड्रल void. इथं जो स्पेस येणार आहे दिस स्टार केलेला जो पॉईंट असणार आहे दिस कॉल्ड एज अन टेट्राहेड्रल void. इट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल void. आणि जर टेट्राहेड्रल void युनिट सेलच्या फेस सेंटर्ड क्युबिक क्रिस्टलच्या CCPच्या प्रत्येक कॉर्नर ॲटमच्या शेजारी आतल्या बाजूला तयार होत असेल तर टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids जे आहेत हे टेट्राहेड्रल voids किती असणार आहेत कारण प्रत्येक कॉर्नर ॲटमच्या शेजारी येणार जेवढे कॉर्नर ॲटम्स असतील जेवढे कॉर्नरचे ॲटम्स असणार आहेत असे ऑल दिस कॉर्नर ॲटम्स जेवढे कन्सिडर जेवढे कॉर्नर ॲटम्स येणार त्या प्रत्येक कॉर्नर ॲटमच्या शेजारी येणार म्हणजे ह्याच्या शेजारी आतमध्ये ह्याच्या आतमध्ये प्रत्येकाच्या सो टोटल कॉर्नर ॲटम्स आर हाऊ मच देर आर 8 कॉर्नर ॲटम्स आणि जर 8 कॉर्नर ॲटम्स असतील तर टेट्राहेड्रल voids पण काय असणार आहेत 8 असणार टेट्राहेड्रल voids काय असणार आहेत 8 असणार सो देर आर 8 टेट्राहेड्रल voids पर युनिट सेल ऑफ CCP और FCC फेस सेंटर्ड क्युबिक क्रिस्टल किंवा CCP म्हणतात त्याला क्युबिक क्लोज पॅकमध्ये 8 टेट्राहेड्रल voids असणार आणि जर तुम्ही व्हॉट वी कॉल एज नंबर ऑफ ॲटम्स इफेक्टिव्ह नंबर ऑफ ॲटम्स Z पर युनिट सेल जर विचार केला तर पर युनिट सेल किती ॲटम्स असणार आहेत 4 आहेत पण टेट्राहेड्रल voids किती आहेत 4 आहेत 8 आहेत म्हणजे ह्याच्या डबल आहे ना सो व्हॉट वी से द टेट्राहेड्रल voids आर डबल्स द नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल ऑफ द FCC और व्हॉट वी कॉल CCP क्युबिक क्लोज पॅक्ड क्रिस्टल ओके इट इज टेट्राहेड्रल voids. as far as octahedral voids are concerned octahedral voids दोन प्रकारचे एक म्हणजे येणार बॉडी सेंटर्ड octahedral void आणि दुसरा येणार एज सेंटर्ड octahedral void. तर बॉडी सेंटर्ड octahedral void चा विचार केला सो बॉडी सेंटर्ड as far as body centered octahedral void is concerned
So how body centered octahedral void is formed? You see it. Actually octahedral void means number of atoms, there are 6 atoms. In between 6 atoms, the empty space, whatever empty space is left, that empty space we call that is the octahedral voids. Now see, body center. So as far as body centered octahedral void is concerned, just consider the diagram like this. In case of body centered octahedral voids, see it. Like this. The body centered octahedral void represent करत असताना, body centered octahedral void represent करत असताना, see, first we are going to discuss the face centered atoms. हा फेस आहे, ज्या सेंटरचा ॲटम, हा फेस आहे, ज्या सेंटरचा ॲटम, हा बॅक साईडचा फेस आहे किंवा फ्रंट साईडचा म्हणा किंवा हा बॅक साईडचा म्हणा, कुठलाही काय फरक पडणार नाही. ज्या सेंटरचा ॲटम आहे ना, आणि हा जो आहे ह्याच्या सेंटरचा ॲटम, हा जो आहे ह्याच्या सेंटरचा ॲटम इथं कुठे येईल आणि हा जो आहे ह्याच्या सेंटरचा ॲटम इथं कुठे येईल. ठीक आहे. हा बॅक साईड, मग खालचा जो फेस आहे त्याच्या सेंटरचा ॲटम इथे येईल, हा वरचा फेस जो आहे त्याच्या सेंटरचा ॲटम इथे येईल. जर हे 4 ॲटम्स फेस सेंटरचे जॉईन केले तर 4 ॲटम्स एकमेकाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आले, 2 साईडचे, एक पुढचा आणि एक समोरचा, आणि वरच्या आणि खालचे जर ॲटम्स जर कन्सिडर केलं, हे ह्याच्या सेंटरला इथे जॉईन झाले, हे ह्याच्या सेंटरला, तर एक्झॅक्टली सेंटरला क्रॉस केले आहे, ह्या एक्झॅक्टली सेंटरला जो आहे ते एम्प्टी स्पेस असणार आहे, आणि तो एम्प्टी स्पेस 6 ॲटम्सच्या मध्ये येणार आहे, 1 2 3 4 5 6. तर हा जो असणार आहे, दिस व्हॉइड इज कॉल्ड ॲज अन octahedral void. या व्हॉइडला काय म्हणणार? octahedral void. And this octahedral void is present exactly at the center of unit cell, body centered of unit cell. That's why it is called as a body centered octahedral void. आणि body centered octahedral void per unit cellला किती येणार? तर एका युनिट सेलला एकच येणार, कारण प्रत्येक युनिट सेलला एकच बॉडी सेंटर्ड असणार आहे पोझिशन, आणि ती तिथे येते बॉडी सेंटर्ड ऑक्टाइड. जर एज सेंटर्ड ऑक्टाइड वर्ड कन्सिडर केला, एज सेंटर्ड, जस्ट आय गोइंग टू शो द एज सेंटर्ड ऑक्टाइड वर्ड हियर, एज सेंटर्ड ऑक्टाइड वर्ड, सी एज सेंटर्ड ऑक्टाइडल void. एज सेंटर्ड ऑक्टाइडल void साठी बघा, हा एक ॲटम आहे ना, इथे एक ॲटम आहे ना, इथे एक ॲटम आहे, एक्झॅक्टली एज आहे, म्हणजे हा वरचा फेस जो आहे त्याच्या सेंटरचा, हे 2 कॉर्नरचे, एक्झॅक्टली. ओके. हा फेस जो आहे, हा फेस, ह्या फेसच्या सेंटरचा ॲटम इथं कुठं येईल, हा फेस आहे मागच्या साईडचा, म्हणजे सेंटर ॲटम इथं कुठं येईल, इथं असा, एक्झॅक्टली सेंटर एक्झॅक्टली. ओके. आता हाच जर क्यूब मी पुढे एक्सटेंड केला, दुसरा युनिट सेल इकडे एक्सटेंड केला, त्याच्या शेजारी युनिट सेल, ठीक आहे, म्हणजे शेजारी युनिट सेल जर असेल अशा प्रकारे, म्हणजे शेजारी युनिट सेल असेल तर त्या शेजारच्या युनिट सेलवरच्या सेंटरला, फेसच्या सेंटरला इथे एक सेल पोझिशनला काय ना एक ॲटम आहे ना, आणि असाच जर मी हा वरती एक्सटेंड केला, असाच वरती एक्सटेंड केला, तर वरच्या ॲटमवरती किंवा वरच्या पोझिशनवरती इथं बरोबर सेंटरला इथे एक ॲटम येईल, एक्झॅक्टली ॲटम येईल. त्यामुळे हे जर जॉईन केलं तुम्ही, आता हे जॉईन केला, हे 4 जे ॲटम्स आहेत एकमेकाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये, ह्या ॲटममधला हा पोझिशन इथं आला आणि हा इथं आला जॉईंटमध्ये, तर इथं रेड एक्झॅक्टली एजच्या सेंटरला जो डॉट तयार झाला, हा काय असणार आहे, हा पण 1 2 3 4 5 6च्या मध्ये व्हॉइड तयार झाला. इट इज कॉल्ड एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल व्हॉइड. इट इज कॉल्ड एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल व्हॉइड. आणि हा एज सेंटर्ड आहे, एक्झॅक्टली एज जे कडा जे आहे त्या कडाच्या सेंट्रल पोझिशनला आहे, त्या मध्यावरती, दॅट्स वाय इज कॉल्ड एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल व्हॉइड्स. आता जसं बॉडी सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल व्हॉइड एक आणि एकच असणार आहे, तशी एज सेंटर्ड ॲटम्स किती असणार आहे, एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल व्हॉइड्स. तर एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल व्हॉइड टोटल एजेस किती आहे, टोटल एजेस
एजेसचा विचार केला तर टोटल एजेस किती आहेत 12. इज इट? देयर आर 12 एजेस. सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 एजेस आहेत. प्रत्येक एजेसच्या सेंटरला हे ऑक्टाहेड्रल वॉइड येणार. तर टोटल एजेस 12 वाले प्रत्येक एज किती बरोबर शेअर आहे होणार, प्रत्येक एज किती युनिट्स त्यामध्ये शेअर होणार आहे. तर हा एज जर कन्सिडर केला, ही कडा समजा ही कडा जर कन्सिडर केला किंवा हेच आपण घेऊया, समजा ही एज आहे, समजा ही कडा जर कन्सिडर केली ही तर हा एक युनिट सेल झाला. एकूण आपण दुसरा एक युनिट सेल अटॅच केला तर ही कडा त्याच्यावर शेअर झाली, ह्याच्या समोरून एक अटॅच केला त्याच्यावर एक शेअर झाली आणि कोपऱ्यातून एक अटॅच केला, म्हणजे ही 4मध्ये इक्वल शेअर होणार आहे. तर टोटल एज इज 12 आणि 1/4 कॉन्ट्रीब्युशन येणार आहे, 1/4 कॉन्ट्रीब्युशन येणार आहे. सो पर युनिट सेल एजेस किती येणार, एजचं कॉन्ट्रीब्युशन युनिट व्हाईटचं कॉन्ट्रीब्युशन 3. सो 3 हे एज सेंटर्ड आणि 1 हे काय येणार आहे, दॅट इज द बॉडी सेंटर्ड. सो टोटल दॅट इज 1 + 3 4. सो देर आर 4 octahedral voids of the FCC or CCP cubic closed crystal. आणि टेट्राहेड्रल वॉइड्स किती येणार आहेत, तर 8 येणार. त्यामुळे जर विचार केला तर FCCमध्ये इफेक्टिव्ह अटॉमिक नंबर म्हणजे पर युनिट सेल नंबर ऑफ ॲटम्स जे आहेत, हे नंबर ऑफ ॲटम्स किती असतात, समजा जर 4 ॲटम्स असतात तर 4 ॲटम्स असतात म्हणजे बरोबर 4 काय असणार आहेत ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, आणि 4 आहेत तर त्याच्या डबल काय असणार टेट्राहेड्रल वॉइड्स. दॅट्स वाय वन सेंटेन्स इज देअर, दॅट इज द इन FCC number of octahedral voids are exactly equal to number of atoms per unit cell of FCC, and number of tetrahedral voids are double the number of atoms per unit cell of the FCC. कारण 4 atoms असतात पण 8 octahedral voids आहेत, त्याच्या डबल atoms 4 असतात FCC मध्ये पण octahedral voids किती आहेत, 4 असतात त्याच्या इथे. Okay, hope you understand this one. And question for MCQ type question may asks number of tetrahedral or octahedral words like this. Okay, in next lecture we are going to cover next one. Good day.